أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 24واں پارہ مکمل سنا. اس پارے کے اندر تقریباً 3 صورتیں ہیں: سورۃ الزمر، سورۃ المومن اور سورۃ الحامیم سجدہ. یہ تینوں صورتیں مکی ہیں، یعنی مکی دور میں یہ تینوں صورتیں نازل ہوئی. تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات اور بہت سارے باتیں ذکر کی. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے دیکھی، جو سورہ زمر کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے آیت کے ذریعے فرمایا کہ کافر کہتے تھے کہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب اس کے پاس آیا، یا ان کافروں کے لیے جہنم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے. ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اور اسے ضرور سزا ملنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کفار مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن مجید، یہ شریعت، یہ جو چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے اپنے طور پر یا اپنے نفس کے طور پر انہوں نے شروع کیا ہے. نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی کتاب ہے. یہ ملحدین کی طرح یہ لوگ بھی ان کا اسلام کا انکار کر رہے تھے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو ہدایت آنے کے باوجود اس کا انکار کرے، اور ہدایت کو پہنچانے والا یعنی شریعت کو کھلے الفاظ میں بیان کرنے والے کے تعلق سے بھی لوگ برا بھلا کر رہے ہیں، یعنی اس کا انکار کر رہے ہیں، اسے جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے کفار مشرکین کی تردید کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو سب سے اہم کام وہ یہ ہے توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر دعوت. ظاہر سی بات ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب. ہر بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، ہر انسان. کیونکہ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں، انسان کے معنی ہی بھولنے والے کے ہیں. لفظ انسان کے معنی اگر دیکھیں گے تو انسان کے معنی بھولنے کے ہیں، غلطی کرنے کے ہیں، نسیان کے ہیں، خطا کرنے کے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مومن کو، ایک مسلمان کی توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کس طرح اپنے آپ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا ہے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا. جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد پھر اس سے ایک پادری سے اس نے ملاقات ہوئی. تو اس نے پوچھا کہ میں اتنے سارے گناہ کر چکا ہوں، کیا اس کے باوجود بھی میرا رب مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو پادری کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ تم نے سب سے بڑا جرم کیا ہے اور تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو وہ غصے میں آ کر کے اس پادری کو بھی قتل کر دیا. تو مکمل اس نے 100 قتل کر دیا. جب کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں نے تقریباً اب مکمل 100 قتل کر چکے ہیں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا، کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے تسلی کے لیے کہ میں اس بات کو کسی اور کے منہ سے سنوں کہ رب تمہارا معاف کرے گا اتنے جرم کرنے کے باوجود بھی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں ایک رہبر ہے، ایک عالم ہے، ان سے مشورہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی ایک راستہ اختیار کر دے، یا تمہارے لیے کوئی ایک چیز مہیا کر دے. تو آخرکار لمبا قصہ ہے. تو شخص کی وفات ہو گئی، اور وفات ہونے کے بعد جب دونوں فرشتے لڑنے لگے، جہنم کے فرشتے بھی لڑنے لگے اور جنت کے فرشتے بھی لڑنے لگے کہ نہیں، یہ تو مغفرت کی امید سے اس شہر کی طرف قصد کیا ہوا تھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس نے تو مکمل 100 قتل کیا ہے،
कैसे इसको मगफिरत मिल जाएगी और कैसे उसको जन्नत का मुस्तहिक हो सकता है। तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते के जरिए से ये मुनसबा बना दिया और ये फैसला किया कि अगर वो उस आलिम की बस्ती से करीब है तो इस शख्स की मगफिरत हो जाएगी, अगर वो इस गुनहगार बस्ती से करीब है तो उसके लिए जहन्नम है। तो आखिरकार नापने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स के लिए जो नेक बस्ती थी उसके लिए तंग कर दिया और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ करके उसकी मगफिरत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का उसके लिए सर्टिफिकेट मुहैया कर दिया। तो मोहतरम सामईन किराम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल फरमाया कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। जाहिर सी बात है हम में से बहुत सारे लोग, चाहे वो इबादत की शक्ल में हो, मामलात की शक्ल में, कोई किसी ऐसे बेशुमार मामलात, ऐसे बेशुमार इबादतें हैं जो हमसे छूट चुकी हैं, या ऐसे बेशुमार गुनाह है जो हम करते हैं लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को ये दावत दे रहा है कि आओ, तुम अपने नफ्स पर जुल्म किया है, मैं उसे जानता हूं, लेकिन मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना, मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूं। मोहतरम सामईन किराम, जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती सरजद हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तौबा की तलकीन दी, तौबा की दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये तौबा की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को सिखाई कि रब, बेशक हमने नफ्स पर जुल्म किया है और हमने नफ्स पर अपना खसारा उठाया, अगर तो हमें ना माफ नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे और हम अपने जालिमों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जरिए से तौबा की तलकीन की, जो हम बारहा पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस प्यारी दुआ के जरिए से मोमिन बंदों को अपनी रहमत से, नाउम्मीद से बच करके अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है और अपनी रहमत की तरफ दावत दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रमजान मुबारक का माह है और खुसूसन इस माह के अंदर जो सबसे अहम चीज मगफिरत का माह, यानी इंसान के गुनाहों की माफी का एक माह, यानी इंसान जो साल भर गुनाह करता है उस गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए बख्शता है। तो बख्शने के ऐसे बेशुमार मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मुहैया किए और खुसूसन ताक़रातों में, तो क्यों ना हम इन मौके को गनीमत जानते हुए अपनी माजी की जो जिंदगी है, जो तारीख भरी जिंदगी है, जो अंधेरी भरी जिंदगी है, उस जिंदगी को रोशन ना करें। क्यों ना हम अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफी मांग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ हम सुरखरू हो सके। तो मोहतरम सामईन किराम, इस आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नाउम्मीद बंदों को इस बात का पैगाम दिया कि आप मेरी उम्मीद से, आप मेरी नाउम्मीद मत हो जाइए, बल्कि मेरे ज़ात से उम्मीद रखते हुए तौबा करें और फिर यह अहद करें कि अल्लाह मैं आज के बाद इस गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। तो मोहतरम सामईन किराम, इसी के इस सूरत के अंदर, इस पारे के अंदर जो सबसे अहम सूरत जो हमने आज सुनी, हामीम सजदा, ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से तंग आ चुके थे और तरह तरह के हीले बहाने बना रहे थे कि कैसे हम इस दावत को रोकें, इस दीन इस्लाम को रोकें और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुरैश के कुछ लोग सरदार आए और आकर के इस बात की उन्होंने तलकीन की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि ये जो आप नया दीन लेकर के आए हैं मक्का के अंदर, इससे लोगों के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, लोग कट रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जो हमसे मांगे वह हम आपके देने के लिए तैयार हैं। अगर आप मक्का के सबसे अमीर तरीन शख्स बनना चाहते हैं तो हमें आप माला दोनों से आपको माला माल कर देंगे। अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं मक्का के तो हमें आपको बादशाह से अता करेंगे। लेकिन आप हमें अपने हमारे जो आबाए अज़ाद की जो हम परस्तिश कर रहे हैं या हमारे बाप दादाओं की दीन पर जो हम अमल करते हुए आ रहे हैं, इससे हमें मत रोकिए। और जो आप ये नया दीन लेकर आए हैं, नया इस्लाम, इस्लाम से हमें हम लोगों को मत बुलाइए। आप शर्त यह है कि हमें आपकी हर चीज को मुकम्मल कर देंगे और आपके हर अहद पैमान को मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप इस दावत और तबलीग के काम से अपने आप को रोक लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मौके पर इस सूरत को नाज़िल फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपनी बात को मुकम्मल करिए, मैं चाहता हूं कि आपकी दौलत आपको मुबारक, आपका ओहदा और मनसब आपको मुबारक, लेकिन मेरा मकसद यह है कि जिस तरह मैं अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी के साथ साथ मैं आपको और आपके अहल वयाल को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मुशरिकीन की जो सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उन्हें इस बात की तरफ इशारा किया और उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत नाजिल फरमाई। तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस सूरत हामीम सजदा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत को पढ़ करके उसी मौके पर सजदा किया। तो मोहतरम सामईन किराम, बातें तो बेशुमार है, वक्त की किल्लत की बिना पर
لیکن مجھے اور آپ کو خصوصاً اس 24ویں پارے کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کے اندر بے شمار ایسی باتیں مہیا کی ہیں, شریعت اسلام کی ایسی بے شمار تعلیمات اس میں مہیا کی ہیں جو مجھے اور آپ کو سننا اور اس پر پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام کی حالت میں, ایمان کی حالت میں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.